नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आपणकर जदि बिछा राशि तेबे यही भिडटी आपण मानक पई सेतिपई निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं जानंतु डिसेंबर मास आपणकर केमिति रहिबो। देखंतु एही डिसेंबर मासर राशिफलटी अन्य मास गुड़िक परी सामान्य राशिफल नुहे, कारण एही मासरे छोट बड़ ग्रह को जदि गणना करा जाए तेबे 5टी प्रमुख ग्रह करिवे राशि परिवर्तन एवं एथिमध्यरु गोटे एमिति गोचर हेबो जिए एही वर्तमान समय रे माने गत 5-7 मास हेबो आपण को जो अत्यधिक करजरे पकाई देछि, आपण रोजगार जो कम आसिलाणी, आपण संपर्क जो खटासटी बढ़ी गलाणी, यह छड़ा बिना कारण रे आपणकर खर्चर परिस्थिति एमिति बढ़ी जे आपण यह बुझी पारु नाहंती जे केबे एवं केते रोजगार कले आपण को अंटिब। सेतिपई एही डिसेंबर मासर राशिफलटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण। तेबे आसंतु जानिबा एही डिसेंबर मास कोन आनिबो आपणक जीवन रे परिवर्तन एवं केउ क्षेत्र रे आनिबो परिवर्तन एवं एही जो प्रमुख 5टी ग्रह करूछंती राशि परिवर्तन केउ ग्रह गुड़िक आपण को शुभ फल देबे एवं केउ ग्रह गुड़िक आपण को अशुभ फल देबे एही वीडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा। तु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि, जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा, किंतु ता पूर्वरु जानिबा एही डिसेंबर मास 1 तारिख ठारू नवग्रहंकर स्थिति आपणक राशि रे किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणकर प्रथम गृह रे मंगल शुक्र एवं सूर्य, चतुर्थ गृह रे राहु, पंचम गृह रे शनि, नवम गृह रे देवगुरु बृहस्पति, दशम गृह रे केतु एवं द्वादश गृह रे बुध विराजमान करिछंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िकरे सेमानंकर प्रभाव अधिक रहिबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा एही डिसेंबर मास प्रारंभरू आपणकर कर्मक्षेत्र चाकरी व्यवसाय किभଳି रहिबा पई जाउछि। देखंतु आपणक राशि स्वामी मंगल आपणकर प्रथम गृह रे बा आपणक राशि रे विराजमान करिछंती, किंतु 7 डिसेंबर रे आपणकर द्वितीय गृह को गोचर करिवे, माने धनर गृह को गोचर करिवे एवं गुरुकर राशि रे विराजमान करिवे। ता सहित आपणक भाग्यर गृह रे देवगुरु बृहस्पति विराजमान करिछंती। एहार अर्थ हेउची आपणक कर्मक्षेत्र रे आपणको आकाश छुआ सफलता मिलिबो। ता सहित आपणकर भाग्य आपणक ठारू 2 पाद आगरे गति करिबो। आपण भाग्य भरोसा रे जो कार्य करिवे सेथिरे आपणको सफलता मिलिबो। एवं देखंतु कर्म क्षेत्रर स्वामी हेउछंती सूर्य, से मध्य आपणकर प्रथम गृह रे आपणक मित्र राशि रे विराजमान करिछंती, जहा फल रे आपणक कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान वृद्धि हेबा सहित उच्च अधिकारी सहित आपणकर संपर्क रे मधुरता आसीबो। उच्च अधिकारी ठारू आपणको सम्मान मिलिबो। आपणकर जे सब कार्य गुड़िक फसिकी रहिछि सेही कार्य गुड़िक मध्य आपणकर होइजिबो। किंतु मने रखंतु आपणको कर्मर गृह रे जेहेतु केतु विराजमान करिछंती आपण किछिटा कार्य रे विलंब देखि पारंती, अचानक कार्य रे किछिटा समस्या मध्य आसी पारे, सेति प्रति आपणको दृष्टि देबाकू पड़िबो। आपणकर जदि मिथ्या कोर्ट कचेरी केस रे फसिकी रहिछंती सेथुरु मध्य
ଆପଣ ବାହାରି ଯିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି, ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା 16 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ 16 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ, କିଛି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଟକିକି ରହିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରୁନି, ସାଲାରୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇ ରହିଗଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଉନ୍ନତି ନହେଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ରଖୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାରଣ ସପ୍ତମ ଗୃହ ହେଉଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ର ଗୃହ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର ଆଗାମୀ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥର ଗୃହକୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେଉଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଅର୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋନ୍ କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅର୍ଥ ଫସିକି ରହିଛି, ସେହି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଏହି 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆପଣ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ହେଉ, ଲଟେରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ 4 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଗୃହରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ବନାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ଥିଲା, ବୁଝାମଣାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଗୃହସ୍ଥ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ନଥିଲା, ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଉଭୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଏକତ୍ର ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପତି ପତ୍ନୀ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ, ଏକତ୍ର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଯୁଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୃହରେ, ସନ୍ତାନର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ
ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ ବିଧି ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସନ୍ତାନଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଦୂରତା ବନିଯାଇଥିଲା, ସନ୍ତାନ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ, ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପାଠ ଉପରେ ରହେ, ଅଲଗା ଦିଗଠାରୁ ମନ ହଟାଇ ଆପଣ ପାଠ ଉପରେ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଗୃହରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର ମନକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପାଠ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।